عبادت کے شرمندگی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محترم حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور ریاست کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، عبادت کے کتنے طریقے ہیں۔ تو ہم نے تو صرف یہ سمجھ لیا کہ صرف نماز ہی عبادت ہے، پھر اس کے علاوہ اور کچھ بھی عبادت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ نماز تو تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے۔ نماز کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ روزہ بھی عبادت ہے، حج بیت اللہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، سیوا کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، حتیٰ کہ راستے سے چلتے ہوئے کانٹا بھی ہٹا دینا، یہ سب عبادت ہی ہے۔ حقوق اللہ یہ اللہ کی عبادت ہے، حقوق العباد یہ بندوں کی عبادت ہے۔ بندوں کی حقوق العباد کی ادائیگی ہم کر دیں گے تو ہم پر یہ ذمہ ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے جن جن لوگوں کی حقوق نافذ ہے ان کی ادائیگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ علم دنیا حاصل کرنا یہ دنیا کے لیے کامیابی ہے، دنیا کے لیے فلاح و بہبودی کا سبب بن جایا کرتا ہے علم دنیا۔ لیکن علم دین جو حاصل کرنا ہے وہ فرض ہے اور عبادت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا بہترین راز ہے، اللہ اس کے رسول کی رضامندی کا سبب ہے۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ساری عبادتیں کرتے ہیں لیکن تمام طور ہم علم دین سے بہت پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جب کوئی بچہ یا کوئی بندہ اللہ کا علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو پھر اس کے لیے پہاڑ بھی دعائیں کیا کرتے ہیں، دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والا تو علم دین اصل میں ہے کیا؟ علم دین یہی ہے کہ ہمیں اسلام کے طور و طریقے کو سیکھنا چاہیے، قرآن کریم پڑھنا ہمیں سیکھنا چاہیے، یہی علم دین ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھیں گے تو پھر یقیناً ہم جو ہے نا بہت بڑی عبادت کے حقدار بھی بن جایا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بھی بن جایا کرے گا۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کی اہمیت کو بالکل ہم نے نکال دیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعتیں تراویح پڑھ لینا، ایک ختم قرآن کریم پڑھ لینا یا سن لینا یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا، اب ہم بڑی ذمہ ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ سال کے 11 مہینے نہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی جہالت ہے یہ۔ اگر ہم علم دین سے ہم کو سو دور ہو گئے تو یقین جانیے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارے نام پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین سے ہم نے آراستہ نہیں کیا تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوگا، ہمارے لیے اشارے ثواب کرنے والا کوئی نہ ہوگا، قبرستان جا کر کے ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ غلطی ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کے آرام و آسائش کے لیے، دنیا کی ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانے کے لیے ہم لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر لیا کرتے ہیں، لیکن علم
خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو دوسروں کو سکھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرات، آج ہمیں دنیا میں اس کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا میں ہم کتنے دن رہیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، اس کے بعد پھر اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ میدان محشر میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، قطرہ قطرہ کا حساب ہوگا، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا، شفاعت کر کے ان کو جنت کا حقدار بناؤں گا۔ لیکن شفاعت کا معاملہ بڑا ہی نرالا ہوگا۔ حشر کے میدان میں شفاعت کا جو معاملہ ہے ڈائریکٹ آقا علیہ السلام ہماری شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے کچھ دوسرا طریقہ، دوسرا فارمولہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ فارمولہ کیا ہوگا؟ تو حدیث شریف میں بیان کیا جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ جب میدان محشر قائم کیا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بیزار ہوگا، ماں بیٹی سے بیزار ہوگی، دوست دوست سے بیزار نظر آئے گا، کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں لوگوں کو اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ کوئی گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، اور کوئی جننا پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا پسینہ نکلے گا، لوگوں کو اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس میں جہاز تیر جائے، اتنا پسینہ نکلے گا۔ میدان محشر کا معاملہ میرے دوستو، اس وقت ہماری حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا حساب و کتاب لینے کے لیے، تو اس وقت ہماری فریاد رسی کون کرنے والا ہوگا؟ اس وقت ہمارا مدد کون کرنے والا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمام مخلوق میدان محشر میں پریشان ہوگی، سفارش لیے، تو سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ ہماری سفارش فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں، اور آج میدان محشر کے اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دلائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور چلے جاؤ، آج میری بھی بات رب کی بارگاہ میں نہیں سنی جا رہی ہے۔ پھر ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ اے اللہ کے مقدس نبی حضرت نوح علیہ السلام، آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ ہمارے لیے سفارش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس عذاب کے دن سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور چلے جاؤ۔ حضرت اسماعیل بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ تمام انبیاء اور مرسلین یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور چلے جاؤ۔ آج میری بات رب کی بارگاہ میں نہیں سنی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہے، اللہ رب العالمین آج کسی کی نہیں سن رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. اور آج یہ قرآن پاک ہمیں دنیا میں ایک کاغذ کی پروسے کی حیثیت سے نظر آتا ہے، لیکن سرکار فرماتے میدانی محشر میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو انسانی شکل عطا فرمائے گا، انسانی روپ عطا فرمائے گا. اور یہ قرآن جس طرح آقا علیہ السلام شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، قرآن پاک بھی اپنے چاہنے والوں سے، اپنی محبت کرنے والوں کو میدان محشر میں تلاش کرے گا. حشر کے میدان میں جنہوں نے دنیا میں قرآن سے محبت کی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں قرآن کا علم سیکھا ہوگا، جنہوں نے قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کیا ہوگا، قرآن پاک سے محبت کیا ہوگا، قرآن پاک کو سینے سے لگایا ہوگا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں یہی قرآن جو ہے اپنے تعلیم کو، اپنے پڑھنے والے کو، اپنے تعظیم و توقیر کرنے والے کو یہ قرآن پاک حشر کے میدان میں تلاش کر رہا ہوگا. اور تلاش کرتے کرتے جب اپنے قاری کو تلاش کر لے گا، انہیں پالے گا، تو پھر قرآن اپنے قاری کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، رب کی بارگاہ میں، اور عرض کرے گا قرآن پاک اے اللہ یہ میرا قاری ہے، اس نے دنیا میں مجھ سے محبت کی تھی، جس نے مجھ سے عقیدت کی تھی، جس نے میری تعظیم کی تھی، جس نے مجھے پڑھا تھا، میری آیتوں کو سمجھا تھا. اے اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج اس کو عزت و شرافت سے نوازا جائے، آج اس کو جنتی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے قرآن تجھے مکمل اختیار ہے اپنے قاری کو، اپنے تجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں، تجھ سے جو عقیدت کرنے والے ہیں، تجھ سے جو پیار کرنے والے ہیں، میری بارگاہ سے تجھے مکمل پوری اجازت ہے، جو عزت دینا چاہتا ہے دے دے، اور جنت کے جس دروازے سے داخل کرنا چاہتا ہے، جنت کے جس محل میں داخل کرنا چاہتا ہے، اپنے قاری کو تو جنت میں داخل کر دے. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ قرآن اپنے قاری کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا، جنت کی طرف، اور جاتے جاتے جنتی محل تلاش کر رہا ہوگا، جنتی دروازے تلاش کر رہا ہوگا. تلاش کرتے کرتے کافی ٹائم ہو جائے گا، تلاش کرتے کرتے یہ قرآن اور اس کے ساتھ اس کا قاری، اس سے محبت کرنے والا، عقیدت کرنے والا، پیار کرنے والا، تلاش کرتے کرتے واپس آ جائے گا. تو جنت کا دروازہ پوچھے گا اے قرآن میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو اپنے قاریوں کو ساتھ میں لے کر کے اور گھوم رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو قرآن کہے گا کہ اے جنت کے رضوان مجھے معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سارے قرآن کے قاری ہیں، یہ دنیا میں میری تعظیم کرتے تھے، میری آیتوں کو سمجھتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، میری تلاوت کیا کرتے تھے. میں ان کا محل تلاش کر رہا ہوں جہاں پر ان کو پہنچا دیا جائے، جس محل میں انہیں داخل کر دیا جائے، مگر وہ محل مجھے نہیں مل رہا ہے. تو جنت کا داروغہ کہے گا اے قرآن تجھے معلوم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے یہ آگاہ آ چکا ہے کہ میرا قرآن اپنے قاریوں کو جنت کے جس محل میں داخل کرنا چاہتا ہے اسے مکمل اجازت ہے، جنت کے جس محل میں داخل کرنا چاہتا ہے داخل کر دے، ان کے قاریوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میرے دوستو قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے میدان محشر میں یہ اجر ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام و اکرام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرما دے گا کہ اے قرآن اپنے قاری کو جنت کے جس محل میں داخل کرنا چاہتا ہے تو داخل کر دے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مکمل اجازت ہے. حضرات لیکن آج ہمارے نزدیک قرآن پاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کا ہمیں کوئی جذبہ نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں خود علم دین پڑھنا نہیں آتا، ہمیں خود قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا، ہم اپنے بچوں کو علم دین حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستو اس کو بے شمار برکات و ثمرات ہیں، آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب ہم مر جائیں گے ہمارے اہل و عیال ہمیں مٹی کے نیچے زمین کے اندر جب ہمیں دفنا دیں گے اور جب منکر نکیر ہم سے سوال و جواب
ऐ काश हमने अपने बच्चों को इल्म दीन से हमने आरास्ता कर दिया होता तो आज हमारा बच्चा बैठ करके इस दुनिया में जमीन के ऊपर बैठकर हमारे नाम पर इशारे सवाल कर देता तो अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से महफूज मामूल फरमा देता। और ये हकीकत है, ये सही है कि कब्र के अजाब से बचने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। अजाब कब्र बरहक है, लेकिन अजाब कब्र से बचने के लिए क्या तरीका बताया गया है मालूम है आपको? मरना तो सबको है, किसी को छुटकारा है नहीं, लेकिन मरने के बाद कब्र के अजाब में हमें मुब्तला कर लिया जाएगा तो कब्र में क्या हमारा बाप हमें बचाने आएगा, हमारा भाई हमें बचाने आएगा, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या कोई हमें बचाने आएगा? कोई बचाने नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फार्मूला बताया है, हमें तरीका बताया है। ऐ मेरे उम्मतियों, दुनिया में रहो तो कुरान पाक पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो। जब कुरान पढ़ोगे तब तो उसकी बरकत आपको मैसर आएगी। जब कुरान पढ़ोगे तब तो मालूम पड़ेगा कि क्या इसके फायदे हैं, आयतुल कुर्सी के क्या फायदे हैं, सूरह फातिहा के क्या फायदे हैं, सूरह यासीन शरीफ के क्या फायदे हैं, सूरह रहमान के क्या फायदे हैं, सूरह मुल्क के क्या फायदे हैं, हमें मालूम है क्या फायदा है। मैं आपको बताऊं, ये कुरान पाक, पूरा कुरान हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सरासर रहमत बना करके भेजा है, मुकम्मल शिफा बना करके भेजा है। अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, ये सूरह फातिहा, ये सूरह फातिहा ऐसी सूरह है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने सूरह फातिहा में रखा है। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है सूरह फातिहा में। आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें शैतान की मकर फरेब से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया रोजाना मगरिब के बाद पढ़ लिया करो, सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ लिया करो। कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी फाका नहीं होगा, कभी मुफलिसी नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खाने पर मान रखेगा, कभी तंगदस्ती नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, रोजाना सूरह मुल्क सोने से पहले पढ़ लिया करो, मरने के बाद ये सूरह मुल्क कब्र में तुम्हारी हिफाजत करेगी, अज़ाब कब्र से तुम्हें छुटकारा दिलाएगी। लेकिन आज है क्या हमारा मामूल है, हमारा तरीका ऐसा? हमें कुरान पढ़ने आता है, अगर पढ़ने आता है तो भी रमजान के अलावा साल के 11 महीने हमें तौफीक नहीं होती कि जो है ना हम कुरान पाक उठा करके पढ़ लें, या अपने बच्चों को जो है ना हम चला करके धमका करके कम से कम अपने बच्चों को भेजें कुरान पाक पढ़ने के लिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में अमर और हश्र में हमें इसकी बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, 18 ज़िलहिज्जा शरीफ को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत है। लेकिन ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आज ये दीन से हम इतने दूर हो गए हैं, हम इतने दूर हो गए हैं मेरे दोस्तों, कि समझ में नहीं आता कि हमारी कौम को क्या हो गया है, और माँ बाप को क्या हो गया है, वो किस कदर ज़लालत और गुमराही के परेशान पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें अपने औलादों के मुताबिक उन्हें जर्रा बराबर भी कोई टेंशन नहीं होता है, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है कि काश हम अपने बच्चों को भी इल्म दीन से आरास्ता करें, इल्म दीन से आरास्ता करें। नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। मैं तो तकरीबन 4-5 जुमा से मुसलसल में ऐलान कर रहा हूँ, मुसलसल ऐलान कर रहा हूँ कि बाद नमाज मगरिब इल्म दीन हासिल करने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए मगरिब से लेकर के इशा तक मस्जिद हाजा में इंतजाम है। आपके बच्चों को फी सबिलिल्लाह में भी हासिल कराया जा रहा है, ना तो कोई पैसा लिया जाता है, ना कोई फीस ली जाती है, कुछ भी नहीं। इंतजामी कमेटी ने बच्चियों के लिए आशुखाना के पास 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपकी बच्चियों के लिए जो है ना एक मुअल्लिमा को रखा है इल्म दीन हासिल कराने के लिए। ये आपके फायदे के लिए है, आपके बच्चों के जो है ना मुस्तकबिल के लिए, फायदे के लिए कि आपके बच्चे इल्म दीन हासिल करेंगे,
और आपके मरने के बाद आपके नाम पर इशारे सवाब करेंगे। जब आप अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल नहीं कराओगे तो फिर आप सोचो जरा कि दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना है, एक न एक दिन हमें दुनिया छोड़ जाना है, एक न एक दिन हमें मरना है। अल्लाह हमें कितनी भी जिंदगी अता फरमाए, 100 साल की जिंदगी अता फरमाए, लेकिन एक न एक दिन दुनिया हमें छोड़ना है। मरने के बाद हमें मरो मिट्टी के नीचे जाना है। आखिर वहां पर हमारा कौन पुरसाने हाल होगा, कौन होगा हमारा मददगार? अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो, अगर से तुम्हें मुल्क चीन का सफर क्यों न करना पड़े, इसमें तुम्हारे लिए फायदा है। मेरे दोस्तों, हमारे नजदीक आज इल्म दीन की कोई अहमियत नहीं रही है। हम कोई जिम्मेदारी नहीं तस्वीर करते हैं। हमारा बच्चा पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। माँ बाप से कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को भेजो आप मस्जिद में अरबी तालीम के लिए। तो हमारे माँ बाप यही कहते हैं कि यार मौलाना, बच्चों को तो हम बोलते हैं मगर बच्चा हमारा घूमने फिरने चला जाता है, मस्जिद में नहीं आता है। आखिर आप ये बताइए कि आप अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, अगर आपका बच्चा यही कहे स्कूल न जाए और आपका बच्चा ये कहे कि जो है ना शिकायत की आए कि बच्चा स्कूल नहीं गया था, घूमने टहलने के लिए चला गया था, तो आप क्या खामोश बैठेंगे? आप खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि बच्चे पर आप सख्ती करेंगे और कहेंगे। और सख्ती तो क्या, हम अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के लिए, रसूल दुनिया के लिए हम बहुत सारे लवाजिमात का इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम स्कूल के अंदर तक भेज कर जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ अपने बच्चों को हम स्कूल तक भेज कर जाते हैं। बच्चा जब तक हमारा स्कूल नहीं पहुंच जाता है, हमें टेंशन लगा देता कि बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया। फिर सामने आने के बाद फिर हम ये पूछते हैं अपने बच्चों से कि बेटा तुमने स्कूल की तैयारी की है या नहीं की है, होमवर्क वगैरह तुमने किया है या नहीं किया है। स्कूल से टीचर की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इस बार तुम्हें नंबर अच्छा लाना है, इस बार तुम्हें फेल नहीं होना है, अच्छे नंबर से तुम्हें पास होना। बहुत सारे टेंशन हमें होते हैं, लेकिन यही माँ बाप कभी अपने औलादों से पूछते हैं कि बेटा तुमने नमाज सूरत पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तुमने नमाज असर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आज तुम अरबी तालीम के लिए मस्जिद में गए थे या नहीं गए थे। हमने कभी सवाल किया, हमने कभी पूछा? तो बस यही से हमें अपने जमीन से हमें सवाल करना चाहिए कि इस्लामी नुक्ते नजर से और इस्लामी माहौल को अपनाने के लिए हमारा जमीन कितना मोटा हो चुका है, हमारे ख्यालात कितने मुंतशिर हो गए हैं कि आज ये दीन हासिल करने के लिए और इस्लामी कवानीन पर अमल करने के लिए हमारे दिल दिमाग में कोई ख्याल पैदा नहीं होता है। हज़रात, दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना है, एक न एक दिन मरना है और ये दीन हासिल करना हमारे लिए फर्ज है। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात बाद नमाज मगरिब और सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आप हज़रात अपने बच्चों को भेजो अरबी तालीम के लिए, मस्जिद में भेजो। आप इंशाअल्लाह जिम्मेदारी के साथ आपके बच्चों को अरबी तालीम से आगाह किया जाएगा। और बच्चियों को आशुखाना के पास जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बच्चियों के लिए इल्म दीन का जो है हमारे इंतजामी कमेटी ने किया है, आप हज़रात अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करें। यकीनन जब आप अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करोगे तो ही आपका बच्चा बाअदब बनेगा, आपकी ताज़ीम करेगा। माँ बाप का उनकी ताज़ीम क्या होती है तभी उन्हें मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर इल्म दीन से आपने उन्हें निकम्मा कर दिया और सिर्फ इल्म दुनिया ही हासिल करा दिया तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं है कि आपका बेटा ही आपको गालियां देता हुआ नजर आएगा, आपकी औलाद ही आपको घर से बेघर करती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब आपने इल्म दीन देंगे नहीं तो उनके दिलों में ईश्वर रसूल आएगा नहीं, माँ बाप की ताज़ीम और तरतीब आएगा नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, इल्म दीन हमारे लिए बेहद जरूरी है। दुनिया में भी और आखिरत में भी इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर कामयाबी हम चाहते हैं तो इल्म दीन हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बताऊं एक हिकायत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप का गुजर हो रहा है, एक रास्ते से चलते चलते
आपका सफर जो है ना एक कब्रिस्तान से आपका गुजर हुआ तो आपने क्या देखा कि एक कब्र पर बहुत अजाब हो रहा है, बहुत ताजा कब्र है, अजाब हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाने के बाद फिर आप वापस आए, आने के बाद आपने क्या देखा कि जिस कब्र में अजाब हो रहा था अब उसी कब्र से अजाब इलाही को उठा लिया गया है और उस कब्र में अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत और नूर की बारिशें नाज़िल फरमा दी है, उस कब्र को रहमत और नूर से पूर्ण कर दिया गया है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मारूज़ा पेश किया, ऐ अल्लाह, मरने के बाद इंसान के आमाल का दारो मदार तो खत्म हो जाता है, मरने के बाद इंसान कोई नेकी का काम नहीं कर सकता है, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, कोई नेक अमल नहीं कर सकता है। नेक अमल करने के लिए, बुरा अमल करने के लिए दुनिया में रहना है तब तक, तभी तक हम कर सकते, मरने के बाद नहीं कर सकते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला, अभी मैं थोड़े दिन पहले इधर से गया था तो इस कब्र में अजाब हो रहा था, अब आखिर मैं वापस आया हूँ तो मैंने देखा कि इस कब्र में तेरी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आखिर इस कब्र के मुर्दे ने ऐसा कौन सा नेक काम कर लिया है कि जिसकी वजह से तूने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, तूने इसे बख्श दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा, इसने कोई नेक काम नहीं किया है, कब्र में इसने कोई नेक काम नहीं किया है, इसकी औलाद ने दुनिया में एक नेक काम किया है, इसकी औलाद ने दुनिया में एक नेक काम किया है जिसकी बदौलत, जिसकी बरकत से मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मौला, इसकी औलाद ने दुनिया में कौन सा नेक काम किया है जिसकी वजह से इसकी बरकतें जो इसकी कब्र में अता फरमा दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब ये दुनिया से इंतकाल कर रहा था, इसकी बीवी हामिला थी, इसने अपनी ज़ौजा को वसीयत किया था, ऐ मेरी बीवी, तेरे शिकम में जो बच्चा है इसकी विलादत के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा, 4-5 साल का जब ये हो जाएगा तो इसको तो सबसे पहले इल्म दीन से आरास्ता करना, कुरान पाक की तालीम देना, ये जो है ना मेरी वसीयत है तुझे कि मेरे बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या ईसा, तुम्हें मालूम है कि इसके बच्चे की विलादत हुई है, दुनिया में पैदा हुआ है और इसकी बीवी ने इसकी औलाद को एक मदरसे में, एक कारी साहब के पास में इल्म दीन हासिल करने के लिए भेज दिया है। इसके बच्चे ने आज छोटी सी उम्र में मुझे जमीन के ऊपर बैठ करके रहमान और रहीम के नाम से याद कर रहा है। रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा, जिसकी औलाद दुनिया में जमीन के ऊपर बैठ करके मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, मुझे करीम कहे, मेरी आयतों को समझे, इन्हें दीन हासिल करे, उसके बाप को कब्र में अजाब देने से मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है कि मैं उसके बाप को कब्र में अजाब में मुब्तला रखूं। इसलिए इसके औलाद ने दुनिया में मुझे रहीम कहा है, करीम कहा है, इसी की बदौलत मैंने इसे मग़फ़िरत फरमा दी है। मेरे दोस्तों, आज अगर अपनी औलाद को आप इल्म दीन से आरास्ता करोगे तो वही औलाद मरने के बाद आपके लिए दुआए मग़फ़िरत का सबब बन जाया करेगी। और अगर आपने इनको इल्म दीन से महरूम कर दिया, इन्हें कुरान पढ़ने नहीं आया, कुरान की चंद सूरतें भी नहीं पढ़ सकते हैं, ये सारे सवाब नहीं कर सकते हैं, तो फिर याद रखो अज़ाब कब्र में हमें मुब्तला कर दिया जाएगा और फिर अज़ाब कब्र से हमें कोई छुटकारा नहीं मिला सकता है। तो मैं आप तमाम लोगों से अदब गुजारिश करता हूँ कि अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ आप अपनी औलादों को बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ आप हज़रात बाद नमाज़ मग़रिब और सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मस्जिद में इल्म दीन हासिल करने के लिए आप हज़रात अपने बच्चों को भेजें। और नौजवानों से भी मैं गुजारिश करूंगा, आप इल्म दीन सीखो। इल्म दीन सबके लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, सब पर फर्ज है। आप इल्म दीन सीखो, ईशा के बाद आओ हमारे पास, इंशाअल्लाह आधा घंटा टाइम दो, नमाज का तरीका सीखो, रोज़ी का तरीका सीखो, वज़ू का तरीका सीखो, दीनी मालूमात आप हासिल करो। यकीनन जब आप दीनी मालूमात हासिल करके उस पर अमल करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें जरूर अता फरमाएगा।
तक आंसू खाने वाली बच्चियों के लिए इल्म दीन का इंतजाम है। आप हजरात वहाँ पर अपने बच्चों को भेजें, इल्म दीन से आरास्ता करें ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल समझ जाए और हमारे बच्चे इल्म दीन से आरास्ता हो जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ मालिक मौला हम तमामी लोगों को मजहब इस्लाम के कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे कायनात हम तमामी लोगों के बच्चों को इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमामी लोगों को शरीयत मुतहरा पर पाबंदी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। बेरहमती का या रहमान और अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। आप हज़रात नमाज़ सुन्नत अता फरमा।